ಜನಸಮೃದ್ಧಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೌತಮ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೆಆರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಸಾರಿ ನಡೆಯುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮಾತಾಡಿ, ನಾನು ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೂ ಸಹ 85,000 ಜನರ ಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಸರಿ, ಈಗಲಾದರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೌತಮ್ರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ. ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹಣ ಕೇಳುವರು ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಜನರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಾಯಕರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ ನೀಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲಿ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲಿ. ಈ ಸಾರಿ ಗೌತಮ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಖಚಿತ. ಭಯಪಡುವುದು ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸತ್ಯ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯುಗಪುರುಷ ಬೇಕಾ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬೇಕಾ, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ಗೌತಮ್ ಅವರು ಬೇಕಾ ಎಂಬುದು ನೀವೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಸ್ವಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಮಹಾನಾಯಕ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರಿನ ಕೆರೆಗಳ ತುಂಬುವ ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರಿನ ವಿಚಾರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸೋತಿರುವುದು ನಾವುಗಳ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗೌತಮ್ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳ ಜಯಭೇರಿ ಗಳಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ವಿ ಸುಧಾಕರ್, ವಕೀಲರು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಗೌಡ, ಎಲ್ದೂರು ಅಂಬರೀಶ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹನುಮೇಶ್, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಾಥ್, ಆಂಜಪ್ಪ, ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು, ಮುಖಂಡರು, ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಕೆಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಎಲ್ಐಸಿ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ, ನಾಗದಿನಹಳ್ಳಿ, ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು, ಉಪ್ಪನೆಳ್ಳು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. దేవుడి కంటే ఎక్కువగా నన్ను నమ్ముకొని 85,000 మంది ఇచ్చినారో వాళ్ళ కోసం ಆಗುವಂತ ಗೌತಮರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಈ ಹೋಬಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 5:30ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲು ಕರೆಯುವಂತಹ ರೈತ ಬಂಧುಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು 11 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಈ ನಾಡು ಕೊಂಡಾಡುವಂತ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾರಣಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇರಬಹುದು, ಇಂಥ ಒಂದು ನಾಯಕನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನ್ಯಾಯಮಂತೆ ವೀದಿಗೆ ಹಿಂಗೆ వచ్చిన నీళ్ళు కావేరి నీళ్ళు తిప్పుకుంటా నల్లినంత ఏం సౌందనా వస్తా ఉందా నీళ్ళు? కావేరి నీళ్లు రెడీ చేసినంత అపాకుడు ఇద్దరు ఆ కావేరి నీళ్ళకేమో కొంచెం తొందర ఉంటే ఇప్పుడు గంగానది దగ్గరికి అక్కడి నుంచి తెస్తారు. కాశీ దగ్గర గంగానది ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి వస్తాయి నీళ్ళు రెడీగా ఉన్న దగ్గరగా అనుకుంటున్నారు. ఎవరెవరు మీరు దొంగతనం చేస్తున్నారు, మోసం చేస్తున్నారు, వంచన చేస్తున్నారు, చప్పటి పడేయమని వచ్చినట్టు మీకు జ్ఞాపకం రావుదా, జ్ఞానోదయం రావుదా? ఏం తప్పు అని చేస్తే నేను మీకు మీదే ప్రశ్నించుకోవాలి. ఆడబిడ్డలకు
ఛాన్స్ మీరు ఎక్కడోళ్ళు కూడా కడుపు నిండకు పండగ నాడు ఏదో అప్పుడు పండుకున్నాడు సంవత్సరంలో ఉన్నాడు బియ్యం తింటా ఉన్నాడు సంగతి తింటా ఉన్నాడు ఏడాది పోయిన అన్నం పెట్టింది కదా ఆ అన్నం తినకపోయినా నేను జ్ఞాపకం రాలేదా సిద్ధరామయ్య జ్ఞాపకం రాలేదా మీకు వివరించిన మహాతల్లి ఇందిరాగాంధీ జ్ఞాపకం రాలేదా ఊరికి ఫిల్టర్లు వేసుకోన్నారు కదా ఎందుకు వేస్తే ఫిల్టర్లు బోర్లు లోపలికి వెళ్ళిపోయా నీళ్లు కలుగులు అందులో లవణాంశాలు ఉంటాయి అది తాగితే రోగాలు వస్తాయి అందరూ రూపాయలు ఉండేవాళ్ళే ఉండరు కూలీనాలు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఈ బాటలు కొని ఎక్కడ తెస్తారు బయట ఎట్లుంటుంది తెలియకుండా అంతా ఒట్టికి పూసుకుంటే ఎవరు దీనికి సమాధానం చెప్పేవాడు అంతా కలిసిపోతుంది సభ అంటే ఏడ్చినోడు 3 నాళ్ళు భోజనం చేయకుండా కూడా రమేష్ కుమార్ ఒకరు మాత్రమే ఇట్లా మాట్లాడడానికి సాధ్యం ఎలక్షన్ అంటే పిండెలకు తినేది కాదు ఇంటింటి దగ్గరికి వచ్చి అమ్మాయి ఏమన్నా పెట్టండి నో నీ యోగ్యత నీ అర్హత నీ ఆలోచనలు నువ్వు చేసిన పని నీకు ఓటు అడిగే హక్కు లేదా నీ క్యాండిడేట్ ఎటువంటాడు నీ పార్టీ ఎటువంటిది ఇవన్నీ ముఖ్యమే నిన్న కూడా చెప్తాను నిర్భయంగా మాట్లాడతాను భయం అనేది నా జాతకంలో యాభై మంచి నీళ్లు నేను తెచ్చిందేమో గలీజు నీళ్లు నిజమే నేనేం దాన్ని తాగేదానికి ఇలా వ్యవసాయానికి ఇలా చెరువులు నిండితే బోర్లో నీళ్లు పైకి వస్తాయి వచ్చినా లేదా ఈ నీళ్లు ప్రజలకిస్తే ప్రజలు చచ్చిపోతారు పంటలు పోతాయి భూములు సర్వనాశనం అయిపోతాయి కాబట్టి ఈ నీళ్లు మనకు పనులు ఇచ్చేదానికి వీలు ఉండకూడదు అని సుప్రీంకోర్టు ఈ భూలోకంలో ప్రపంచం అంతా ఎక్కితే ఇట్లా సంవిధానం ఎక్కడా లేదు మీరందరూ దేవస్థానాలకు పోతారు కదా దేవస్థానాన్ని కట్టేది ఎవరు కట్టడం కట్టాలి కదా దేవస్థానం బిల్డింగ్ కట్టాలి కదా ఎవరు కట్టేది గారుడు ఈకోడు అవునా ఇలా వైవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారా గోపకు వచ్చి దేవుడి దగ్గర చేరుకోవాలా అని చెప్పలేదు వాళ్ళు చెప్తా ఉంటది లేదయ్యా మానవ అది కుదరదయ్యా దేవుడు అందరికీ చేరువాడయ్యా దేవుడు అందరికీ ఒకటేనయ్యా ఓ కులానికి ఒక జాతికి ఒక మతానికి దేవుడు వేరే వేరేగా ఉన్నాడు అందరూ గుళ్ళో కావచ్చు అందరూ స్వాములు వేడుకోవచ్చు అని మేము చెప్తే అది కాకూడదు అంటారు మీకు అందరూ గుళ్ళో పోయేది కావాలా కూతురు మాత్రం పోయేది కావాలా చెప్పండి అందరూ పోయేది కావాలా వద్దా ఏమొచ్చింది మీకు ಸಿಎಂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವರು ತರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 24,000 ಮನೆಗಳನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಬೇಡ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರಿಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಗುಡಿಸಲು ಇರಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಯಕರು ಮನೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸ
ರೈತ ವರ್ಗದವರು ನಾವೆಲ್ಲನೂ 1500 ಏನು ಅಡಿಗಳು 2000 ಅಡಿಗಳವರೆಗೂ ನೀರನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿತಕ್ಕಂತ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು 400-500 ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದು ಇವತ್ತು ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಜ ప్రాణాలు సేవించిన రాజీవ్ గాంధీ, ఇందిరా గాంధీ, మహాత్మా గాంధీ ప్రశాంతంగా స్వర్గవతంలో ఉండకుండా అట్లయితే మీరు కొడుకునికి ఓటేయండి, చేయగుర్తుకు ఓటేయండి. నాకు ఇంకెక్కువ మాట్లాడడానికి శక్తి ఆయాసం అయిపోయింది. వేరే ఎవరిని మాట్లాడడానికి నేను చెప్తానమ్మా. నేను మళ్ళీ మాటలు ముగించే ముందు మీటింగ్ ఒకసారి విజ్ఞప్తి చేసుకొని గుర్తు తెస్తాను. జరిగిపోయిన పొరపాటు పశ్చాత్తాపడుకొని మళ్ళీ దానిలోకి వచ్చినప్పుడు నా బిడ్డలు ఉంది హృదయపూర్వకంగా మీతో స్వాగతం జరుపుకుంటాను. ఇది చెప్పు కర్ణాటకాలు పొందితే దొంగవతారాలు ఎత్తితే దేశవాన్ని రాత్రి వ్యాపారం కుదిరిస్తే మీరెక్కడికి పోలేరు. ఆ పూర్తికి ఏమో చేస్తారు. మళ్ళీ ముందరికి నా స్వరూపం ఇంట్లో ఉన్నది వేరే రకంగా ఉంటుంది. భక్తులను జాగ్రత్త 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವು. ಸುಮಾರು 2 ಬಸ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿಯ ನೀರಿನ ಒಂದು ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬುವುದರಲ್ಲ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಋಣನ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 1978ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ద్రోహం చేసినోడికి, దొంగతనం చేసినోడికి, వంచన చేసినోడికి, వెన్నుపోటు పరిచినోడికి, మగానికి కుర్చీ చెప్తాను. అదే రమేష్ కుమార్. నా ఓట్లు ఎక్కడ పోవు నాకు తెలుసు. గౌతమ్ గెలిచేది నిశ్చితం. సూర్యుడు పూర్వంలో ఉదయించేది ఎంత సత్యమో గౌతమ్ గెలిచేది అంత సత్యం. 1-2 ఎలక్షన్లు కాదు, ఇది 12వ ఎలక్షన్. మొరుగులో క్యాన్వాస్ బిడ్డలు ఇద్దరు ఇక్కడికి వచ్చిన కొడుకు పేరు మానస్, అమ్మాయి పేరు వచ్చి కావ్యశ్రీ. వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చినారు? మా నాన్న, మా భర్త కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక అవకాశం ఇచ్చింది, వచ్చేసినానే. ఏం చేస్తారో ఏమో. నేనేం కోట్యాధీశుడు కాదు, డబ్బులు ఇచ్చి కొనేదానికి మాకు శక్తి లేదు అని తమ అంతరాత్మ మీ దగ్గర చెప్పుకునేదానికి. మేము మీలో ఒకరు మీలాంటి కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు. మా నాన్నకు, నా భర్తకు మీరు అవకాశం ఇస్తే మేమెప్పుడు మిమ్మల్ని మర్చిపోము, మీ పాదాల దగ్గర మేము ఉంటాము, మీలో ఒకరిగా బతుకుతాము అని చెప్పేది అనుకోండి వచ్చింది. భగవంతుడు మనుష్యత్వాన్ని ఇచ్చింది. మీలో మీరు పశ్చాత్తాపం చేసుకొని ఎంత పొరపాటు జరిగిపోయా మా వల్ల సరిదారికి వస్తే మళ్ళీ మిమ్మల్ని నా బిడ్డలాగా తీసుకునేదానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. ఇది ఒక వెరైటీ. ఇది కాక మనం చూపిస్తాము, మాట్లాడుతుంటాము. ఎలక్షన్ శుక్రవారం కదా,
బృహస్పతివారం ఎవరిస్తారో గురువారం ఎవరిస్తారో రేట్లు ఏం తిరుగుతాయో చూద్దాం మా పద్ధతికి అని అనుకుంటే నీ మేడ మీద చేయబెట్టి మీద కింద చేస్తా ఉన్నా నాకు అవసరమే కానీ ఈపులో పొడిచేవాడు గొంతు కోసేవాడు రూపాయలకు అమ్మకపోయేవాడు ఒక్క క్షణం ఇక్కడ ఉండకూడదు ఓడిసరి తెలిసినాడు వీళ్ళు ఎక్కడ తెలుసు గుర్రానికంటే లద్దికి ఎక్కువ గిల్లుంట గుర్రం లద్ది వస్తుంది కదా గుర్రానికి వార్తలు మొన్నటికే టైం ఉంది ఏముంది నువ్వు చెప్పేదానికి జేడీఎస్ అంటే బీజేపీ వీళ్ళేం కొత్తగా ఒకటవుతారా మన శ్రీనివాసంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లో ఇద్దరు ఒకటి కదా ముందు ఆయన గుంటూరు అంట ఇండిపెండెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ అంటారు ఎవరన్నా డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్ అయినాడు గుంటూరుకి ఇచ్చేసి టికెట్ గుంటూరు టికెట్ ఇచ్చేసి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి నేను ఓడగొట్టి కదా మెంబర్షిప్ ₹100 తెస్తే ₹1000 ముందు తెస్తున్నా అయితే రూపాయికి అన్ని అమ్మేదే కదా భూమి అమ్ముతాము బిల్డింగ్ అమ్ముతాము తరకారీ అమ్ముతాము కన్న తల్లిని కూడా అమ్మేయండి అమ్మండి ప్రజల సముఖంలో కన్యాదాతలు దానం చేసి ఇచ్చిన బాధ్యత కూడా అమ్మండి ఇదే నా రాజకీయము ఇదే తావులో ఎన్నిసార్లు స్త్రీశక్తి సంఘాలకు స్వసహాయ గుంపులకు ఎన్ని లక్షల రూపాయలు కోట్ల రూపాయలు గడిచే నా కడుపు నిండేదేమీ లేదు సంవత్సరము 2 సంవత్సరాలు బిడ్డలు ఉంటారు కదా ఆ పసిబిడ్డకు అప్పుడే నేర్చుకుంటూ ఉంటారు మాస్టర్ వాళ్ళు అక్కడనే కూర్చుంటారు అక్కడనే లేస్తారు వాళ్ళకు ఉత్సాహం బయట ఏమి తెలిసేలేకపోతుంది పసిబిడ్డ కదా అది ఉత్సాహం కకసు కొడతారు పసిబిడ్డ ఏం తెలుసు మనం క్షమించాలి ఆ బిడ్డలు తెచ్చుకోవాలి మన బిడ్డలే కదా ఉద్ధారణ చేసేదానికి జేసీబీలో పెయింట్ సాగించేవాడు ఈ దేశానికి ప్రభుత్వానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ మహామాంధ్రం ఇప్పుడు యుగ పురుషుడు హరిశ్చంద్రుడు ఇద్దరు జత మీరు శుక్రవారానికి రాస్తాం ఎవరు మీకు లెక్క యుగ పురుషుడా హరిశ్చంద్రుడా లేక మీ మధ్యనే చచ్చిపోయిన రమేష్ కుమార్ చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి రమేష్ కుమార్ కంత ముగిసింది ఇప్పుడు గౌతమ్ ఏం చేస్తారు ఏమినా మిగతా వాళ్ళు లేరా ఇంకొకసారి చెప్పండి గౌతము నీలాంటి నాలాంటి మామూలు కుటుంబంలో పుట్టినవాడు గుండెకాయ లేదు ధైర్యం లేదు నీ జీవితంలో చేయండి మీరంతా ముసుగులయ్యా చీకటి పడిపోవాలి అప్పుడు బయట వస్తారు ఎందుకు మనిషి గుర్తు చెప్పకూడదు చెప్పేలోకి వినిపించకూడదు అర్థము కాకూడదు అంటే మహానుభావుడు అంబేద్కర్ మనకు సంవిధానం రాసింది మన పెద్ద మనుషులు పాత్రము తర్వాత ప్రాణాలు త్యాగం చేసి స్వాతంత్ర్యాన్ని ఇచ్చి ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఇచ్చింది రాత్రి పొద్దు దొంగచాటున కారణం చేసి ఓటు వేయించుకున్నారంట బాగుంది నాకేం అర్థం కాదు ఈ మోసానికి నేను బాగా ఇది నా సామ్రాజ్యం అంటే
దేశానికే చేసిన ద్రోహం అయినది, మొత్తం ప్రజాస్వామ్యానికి చేసిన ద్రోహం ఇది. అట్లా బతికే వెళ్తే మనం ఎవ్వరే గాని ఆస్కారం ఇవ్వకూడదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా గాంధీ ఎక్కడ వచ్చింది, గాంధీని కాల్ చేసింది, మహాత్మా గాంధీని కాల్చింది. ఆయన వయసు ఎంత? 86 సంవత్సరాలు. ముసలికి ఒంటి మీద షర్ట్ కూడా ఉండదు, ఒక చిన్న గోసి. ఆయన మోదీ గారు మహానుభావుడు. అప్పుడు ఎన్నో యుగాలు గడిస్తే అట్లా ఒక పురుషుడు గెలిచే. ఆయనే ఎక్కువగా ఏం చెప్పుకునే పని. కరోనా వచ్చినప్పుడు ఓడి చంపయా రమేష్ కుమార్, పడిపోలే పడిపోతుంది. నేను పడిపోతే మీరు నిలుచుకునేది ఏదయ్యా? నేను పడిపోయిందయ్యా, మళ్ళా నేర్చుకోండి. మీరెక్కడ? ధైర్యంగా మీ ముందు నిల్చుకొని గౌతమ్ ఓటించినాడు. అంబేద్కర్ మహానుభావుడు ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾರ್ಗೆ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ, ಕೆ.ವಿ. ಗೌತಮ್ಗೆ, ಬೆಪ್ಪಲೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ, रमेश कुमार के रमेश कुमार के इंदिरा गांधी के, राहुल गांधी के, के.वी. गौतम के, अंदर के